Good morning, students. In previous class, we can know the different types of microorganisms. Microorganisms are mainly classified into five groups. First one is viruses. Second one is bacteria. Third one is protozoans. Fourth one is fungi, and fifth one is algae. Viruses, bacteria, protozoans, fungi, and animalia. These are the different types of microorganisms. Microorganisms are first observed by Anthony van Leeuwenhoek. First microorganisms are first observed by Anthony van Leeuwenhoek. He was the first scientist to observe the microorganisms. The study of microorganisms is known as microbiology. The study of microorganisms is known as microbiology. It was born in the year 1674. In the year of 1674, microbiology was born. In microbiology, the study of different types of microorganisms is learned. So, microorganisms are present everywhere. They are present in the soil. Microorganisms are present in soil, water, air. Microorganisms are present everywhere in our surroundings. They are present in soil, water, air, within the bodies of animals and plants. On surfaces of the living and non-living objects. అంతేకాకుండా ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి లివింగ్ ఆర్గానిజం బాడీ పైన ఉంటాయి, అలాగే నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క బాడీ పైన కూడా. అంటే ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఎవ్రీవేర్, ప్రతి ఒక్క చోట ఉంటాయి. సాయిల్లో ఉంటాయి, వాటర్లో ఉంటుంది, ఎయిర్లో ఉంటాయి, అలాగే యానిమల్ బాడీ మీద, ప్లాంట్స్ బాడీ పైన ఉంటాయి, అలాగే బాడీ విత్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఈ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క బాడీ ఇన్సైడ్ కూడా ఉంటాయి. In these microorganisms, some microorganisms are very useful. Some of the microorganisms are very useful to our daily life, everyday life. ఈ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మన డైలీ లైఫ్లో అనేక విధాలుగా మనకి దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్. అండ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ కాజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ లైక్ స్వైన్ ఫ్లూ, కోవిడ్ వైరసెస్ వల్ల వస్తుంది కదా మనకి కోవిడ్ వైరస్, ఈ కోవిడ్, కరోనా, కోవిడ్, టైఫాయిడ్, malaria, and different types of diseases. Some of the microorganisms are very harmful to our life. So, they can cause different types of diseases like swine flu, corona, typhoid, malaria, and etc. AIDS, etc. These are all diseases are caused by microorganisms. Very important. So, microorganisms are present everywhere. They are present in soil, water, air, bodies, within the bodies of animals and plants, on surfaces of the living and non-living objects. Some of the microorganisms are very useful. Some of the microorganisms cause different types of diseases. Now we can discuss about useful microorganisms. Useful microorganisms.
Useful microorganisms are also known as friendly microorganisms. Friendly microorganisms. What is the another name of useful microorganisms? Friendly microorganisms. Friendly microorganisms. They are useful in the different ways in our everyday life. Friendly microorganisms are useful for the different ways in our everyday life. For example, to making of curd. మనం పెరుగు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకోండి, కర్డ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే మనకు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి కావాలి. అలాగే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇడ్లీ అండ్ దోశ డౌ, మనం ఇడ్లీ పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి కావాలి. సమ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. అలాగే మనకి కొన్ని రకాల యాంటీబయోటిక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిలిన్, అలాగే మనకి మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి, వ్యాక్సిన్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. అంటే కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మనకి కర్డ్ ప్రిపరేషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంటాయి, కొన్ని ఇడ్లీ దోశ డో ప్రిపేర్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంటాయి, కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, and some of the microorganisms are very helpful in the agriculture. So they are the friendly microorganisms of the farmers. They can increase the fertility of the soil. కొన్ని రకాల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అగ్రికల్చర్లో ఫార్మర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి. నైట్రోసోమోనాస్, అజిటోబ్యాక్టర్, దీస్ ఆర్ ద నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో దే క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ద ఫెర్టిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్, అంటే సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి, ఫుడ్ ప్రిపరేషన్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి, మెడిసిన్స్ ప్రిపరేషన్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్. సమ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇడ్లీ అండ్ దోశ డో. సమ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ క్యాన్ prepare the different types of medicines. Some of the microorganisms increase the soil fertility in the agriculture. So we can know the importance of microorganisms. So first of all, we can do one small activity. ఫస్ట్ మనం ఈ కర్డ్ ప్రిపరేషన్ సంబంధించి ఒక స్మాల్ యాక్టివిటీ చేద్దాము. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే 2 బౌల్స్ తీసుకుందాము. బౌల్ ఏ అండ్ బౌల్ బి, ఇలా 2 బౌల్స్ తీసుకుందాము. ఈ 2 బౌల్స్లో మనం ఏం చేద్దామంటే లుక్ వామ్ మిల్క్, గోరువెచ్చటి పాలు తీసుకున్నాం. బౌల్ ఏలో లుక్ వామ్ మిల్క్ తీసుకున్నాము, బౌల్ బిలో కూడా లుక్ వామ్ మిల్క్ తీసుకున్నాం. ఈ రెండింటిలో కూడా మిల్క్ తీసుకున్నాం. లుక్ వామ్ మిల్క్ అంటే గోరువెచ్చగా ఉన్నటువంటి పాలు తీసుకుందాం. ఈ రెండింటిలో దీనికి ఏం చేసామంటే మనం కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్ యాడ్ చేసాము. కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకున్నాం, 2 బౌల్స్ తీసుకొని ఈ 2 బౌల్స్లో మనం ఏం చేసాము లుక్వా మిల్క్ని తీసుకున్నాం. ఇందులో బౌల్ ఏకి కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్ యాడ్ చేసాము, బౌల్ బికి మనం ఏమీ యాడ్ చేయలేదు. తర్వాత ఈ 2 బౌల్స్ని మనం వామ్ ప్లేస్లో 5 or 6 అవర్స్ 5 to 6 అవర్స్ లీవ్ చేసాము. 5 to 6 అవర్స్ లీవ్ చేసాము, వదిలేసేసాము. 2 బౌల్స్లో మిల్క్ తీసుకున్నాము, లుక్వా మిల్క్. అందులో బౌల్ ఏకేమో కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్ యాడ్ చేసాము, బౌల్ బీకేమో మనము ఏమీ యాడ్ చేయలేదు. తర్వాత ఈ 2 బౌల్స్ మనం ఏం చేసాము వామ్ ప్లేస్లో, కొంచెం వెచ్చగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో మనం 5 to 6 అవర్స్ ఈ 2 బౌల్స్ని లీవ్ చేసాము. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ టైం వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దీస్ 2 బౌల్స్. ఈ 2 బౌల్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బౌల్ ఏలో ఉన్నటువంటి మిల్క్ కర్డ్గా చేంజ్ అయింది. బౌల్ ఏలో ఉన్నటువంటి మిల్క్ కర్డ్గా చేంజ్ అయింది. బౌల్ బిలో ఉన్నటువంటి మిల్క్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. వీ కెనాట్ అబ్జర్వ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద బౌల్ బి మిల్క్.
because we cannot add any curd or buttermilk to bowl B milk. మరి ఎందుకు బౌల్ ఏలో ఉన్నటువంటి మిల్క్ మాత్రమే కర్డ్గా చేంజ్ అయింది, ఎందుకు బౌల్ బిలో ఉన్నటువంటి మిల్క్ కర్డ్గా చేంజ్ అవ్వలేదు అంటే ఈ కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియం is present in కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్. ఈ కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్లో ఒక రకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఆ బ్యాక్టీరియాని ఏమంటారు? లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా అంటారు. ద లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్. ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది? మిల్క్ని కర్డ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా కావాలి. ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఎందులో ఉంటుంది? కర్డ్లో కానీ బటర్ మిల్క్లో కానీ ఉంటుంది. అందుకే మనం లుక్వామ్ మిల్క్కి కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ బౌల్ ఏలో ఉన్నటువంటి మిల్క్ కర్డ్గా కన్వర్ట్ అయింది. మరి బౌల్ బీలో దానికి మనం బటర్ మిల్క్ని యాడ్ చేయలేదు కదా, కర్డ్ని యాడ్ చేయలేదు కదా, అందుకే బౌల్ బీలో ఉన్నటువంటి మిల్క్ కర్డ్గా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. అంటే పాలుని పెరుగుగా మార్చేటటువంటి ఆ బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా. ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా దేనిలో ఉంటుందమ్మా? కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్లో ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ. ఇక సెకండ్ యాక్టివిటీ చూద్దాం. సెకండ్ యాక్టివిటీలో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక కప్ తీసుకున్నాము. ఇలా ఒక కప్ తీసుకున్నాము. ఈ కప్లో మనం ఏం చేద్దామంటే మైదా తీసుకుందాం. మైదా పిండి తెలుసు కదా, ఆ మైదా పిండి ఒక 100 గ్రామ్స్ ఏం చేస్తున్నాము? మైదా పిండి తీసుకుంటున్నాం. మైదా తీసుకున్నాం. దీనికి మనం ఏం చేసామంటే ఈస్ట్ సెల్స్ని యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసి దీనికి వాటర్ని యాడ్ చేసి బాగా పిసికి చపాతీ పిండిలాగా తయారు చేసాం. మనకు చపాతీ పూరి చేసుకునేటప్పుడు పిండికి కలుపుతాం కదా, అలా కలిపేసేసాం. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకున్నాము? 100 గ్రామ్స్ మైదా తీసుకొని దానికి ఈస్ట్ పౌడర్, బేకర్స్ ఈస్ట్ మనకి బేకరీలో అమ్ముతుంటారమ్మా, బ్రెడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఈస్ట్ని యాడ్ చేసి దానికి నీళ్ళు కలిపి బాగా మనం పిసికామన్నమాట. బాగా పిసికి దీన్ని ఏం చేసామంటే ఈ కప్లోకి షిఫ్ట్ చేసాము. ఇందులో ఏముంది? 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ మైదా ప్లస్ ఈస్ట్ అలా కలిపేసేసి ఈ కప్లో పెట్టి ఒక 5 or 6 అవర్స్ లీవ్ చేసాం. లీవ్ చేసి ఆ 6 అవర్స్ తర్వాత కనుక మనం చూస్తే ఈ పిండి ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా పైకి ఉబ్బి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది, పొంగింది అన్నమాట పైకి. అంటే మైదా, ఆ మైదాకి ఈస్ట్. అలాగే మనం ప్రతిరోజు మన ఇంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. మన అమ్మ ఇడ్లీ పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ దోశలు వేయడానికి ముందుగానే ఒక రేతిని ముందే రుబ్బి పెడతారు, ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి. అలా ఎందుకు అలా చేస్తారు అంటే అలాగే ఈ మైదా డో కూడా ఎందుకు బాగా బల్జ్ అయింది, షోలో ఉబ్బింది ఎందుకంటే బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటేషన్. ఈ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ జరగటం వల్ల ఈ మైదాలో ఉండేటువంటి డౌలో ఉండేటువంటి షుగర్స్ని ఈ ఈస్ట్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిపినప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ ఏం చేస్తుంది? ఈ పిండిని పైకి పొంగేటట్టుగా చేస్తుంది, ఉబ్బేటట్టుగా చేస్తుంది. అందుకే అది ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం కేక్ కానీ బ్రెడ్ కానీ చూస్తే బాగా స్పాంజీగా ఉంటుంది. హోల్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ హోల్స్లో నుంచి మనకు ఆ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది.
అలాగే చూడండి, మన అమ్మ పిండి రుబ్బి ఇంట్లో పెట్టింది అనుకోండి, ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి, ఆ బౌల్ నిండుగా ఉందనుకోండి, ఆ తెల్లారి చూసేపటికి అదంతా పొంగిపోయి కింద పడిపోయి ఉంటుంది. పెట్టినప్పుడేమో మామూలుగానే బౌల్లో ఉంటుంది, కానీ మరుసటి రోజు చూస్తే ఏమవుతుంది, అదంతా పొంగి కింద పడిపోయి ఉంటుంది. మరి పిండి ఎందుకు ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్ అనేది ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది? బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఈస్ట్. ఈ ఈస్ట్ సెల్స్ అనేవి ఆ యాక్షన్ జరిపినప్పుడు, అంటే ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ జరిపినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ రిలీజ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది, ఆ డవ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అందుకని అదేమవుతుంది, హోల్స్ ఉంటుంది కదా పిండి మీద, మీరు మరుసటి రోజు చూడండి, ఆ పిండి మీద సన్నటి బొక్కలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ హోల్స్ కనిపించినప్పుడు ఆ హోల్స్లో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనమాట. అందుకని ఆ డవ్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి అది టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఆ డవ్ మీరు ఎప్పుడు టేస్ట్ చూస్తే సోర్ టేస్ట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దానిలో ఆల్కహాల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఆల్కహాల్. అందుకే మనం ఆ పులిసిపోయినటువంటి పిండిని కానీ వాటిని దోశ ఇడ్లీ కానీ తింటే మనకు మత్తుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆల్కహాల్ ప్రిపేర్ అవుతుందన్నమాట, అది ఆ పిండి లోపల ఉండిపోతుంది. ఇది సెకండ్ యాక్టివిటీ. తర్వాత మనం వేరే యాక్టివిటీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.